Okay. Uh, Hello friends, I'm going to continue the lesson facts about English. Okay, I start from here. People say that English is very unprincipled language. English is unprincipled language. Unprincipled means there are no regular rules in English language. So this is called unprincipled. Uh, we can use one more word to describe, that is imperfect. English is also called imperfect language or unprincipled language, which is not having a particular rule form. So it is because it has come in contact with, and now the main reason is provided why English is such an unprincipled language, or why there are different rules which are not matching, no, like the walk under second form is walk, but sell under second form is sold. So we cannot provide why such changes are there in English language. Therefore, it is said that English is such an unprincipled language because it comes in contact with, the main reason is provided, that is why English is imperfect language or unprincipled language, no? Because it has come in contact with many languages since its beginning. The reason is given that it has come in contact with many languages. ओके, म्हणजे मेन कारण सांगण्यात आलेलं आहे की इंग्रजीला अनप्रिन्सिपल्ड लँग्वेज का म्हणतात, कारण की ती खूप साऱ्या भाषांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आली आहे. सो इट हॅज कम इन कॉन्टॅक्ट विथ मेनी अदर लँग्वेजेस. All these languages have left behind their words, names and spelling. And what happened that these all languages have left behind their words, names and spellings. You can see there are difference in spelling and pronunciation. No, English मध्ये इंग्रजी जी स्पेलिंग आहे आणि त्याचा प्रोनाउन्सिएशन जे आहे त्याच्यामध्ये काय आहे डिफरन्स आहे. Like spelling of talk is TALK in spelling. In spelling TALK, and the pronunciation is talk. So we can see there is a difference in spelling and pronunciation of word. This is because all these languages have left behind their words, names and spelling, because these words are directly adopted from many different languages. Means adoption is made from other language to English. म्हणजे दुसऱ्या भाषेतून काय करण्यात आलेलं आहे, दुसऱ्या लँग्वेज मधून तो जो वर्ड आहे ॲज इट इज काय करण्यात आलेलं आहे, इंग्रजीमध्ये घेण्यात आलेला आहे, इंग्रजी भाषेत ऍड करण्यात आलेला आहे. आणि त्याच्यामुळे वी कॅन सी द डिफरन्स ऑफ वर्ड, pronunciation and spelling. For example, when a Britisher came in contact with India during 19th century, when East India Company came to rule over India, so that time many words from India also borrowed and adopted in English. So we can see the pronunciation and spelling are then different. आणि म्हणून काही शब्द जे इंडियातून ॲज इट इज ब्रिटिश लँग्वेज मध्ये ऍड करण्यात आलेले आहेत किंवा त्यांच्या स्पेलिंग मध्ये आणि त्यांच्या प्रोनाउन्सिएशन मध्ये काय दिसतं, आपल्याला डिफरन्स दिसतं. जसं इंडियन वर्ड जे आहे बंगलो, नो, बंगलो, ऍक्च्युली बंगलो इज ए बंगाली वर्ड. Bengali people say बंगला फॉर देअर हाऊस. म्हणजे जे बंगाली लोक आहेत ते आपल्या घराला काय म्हणतात,
बंगला बोलतात. सो ब्रिटिश प्रोनाउंस इट लाईक बंगलो. ब्रिटिशर्स जे वर्ड आहे मीन्स बंगलो इज इंडियन ओरिजिनेटेड वर्ड. म्हणजे बंगलो हा शब्द जो आहे तो कुठून घेण्यात आलेला आहे इंग्रजी डिक्शनरीमध्ये? इंडियातून घेण्यात आलेला आहे. म्हणजे जेव्हा ब्रिटिशर्स इंडियामध्ये आले तेव्हा त्यांनी इंडियातली जी वर्ड्स काय केली, डिराईव्ह केली आणि इंग्लिश डिक्शनरीमध्ये ऍड केले. त्यापैकी एक शब्द कोणता आहे? बंगलो. तर हे जे बंगला जो शब्द आहे, जसं इंडियन पीपल त्याचं प्रोनाउन्सिएशन काय करतात? बंगला असं करतात. बट ब्रिटिशर प्रोनाउन्स इट बंगलो. तर ब्रिटिशर्स त्याला प्रोनाउन्स कसं करतात? बंगलो. तर बंगलो द स्पेलिंग इज BUNGALOW is the spelling. So spelling is made here in India and as it is added into the English dictionary. So you can see English came in contact with many other languages and they have used or taken the word as it is. आणि त्यांनी जे शब्द आहेत ते इंग्रजी लँग्वेज मध्ये काय केलं, त्यांनी ऍड केले. So the pronunciation and grammatical influence and conventions for English to absorb them. So as it is, they adopted or absorbed the pronunciation and grammatical influence. म्हणजे ज्या ज्या भाषेच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आले त्या भाषेचं जे काही प्रोनाउन्सिएशन आहे किंवा त्यांचं जे ग्रॅमॅटिकल इन्फ्लुएन्स आहे ते ग्रॅमॅटिकल इन्फ्लुएन्स जे आहे ते इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश मध्ये ऍड होत गेले. These are reflected in English of today. आता हे सगळं कुठे दिसून येते? रिफ्लेक्टेड इन इंग्लिश ऑफ टुडे. म्हणजे आज जे आपण इंग्रजी शिकतो त्या इंग्रजीमध्ये या सगळ्यांचं रिफ्लेक्शन आपल्याला दिसून येते. रिफ्लेक्शन म्हणजे मीन्स वी फाइंड the similarity, no similarity in English. For example, like Sanskrit, the word is for brother is bhrata. Word for word is for brother, Sanskrit word is bhrata and English word is brother. So you can find the reflection of Sanskrit in English. म्हणजे संस्कृत भाषेमध्ये आपल्याला कशाचं रिफ्लेक्शन दिसते? इंग्रजी भाषेमध्ये आपल्याला संस्कृत भाषेचं रिफ्लेक्शन दिसते. So it reflects in English of today. Let us say that the Greek language and culture dominated the whole of Europe in early stages. म्हणजे सगळ्यात अगोदर सिव्हिलाइज्ड म्हणजे जे रिजन होतं ते रिजन होतं ग्रीक. म्हणजे माणसाच्या प्रगतीची जी सुरुवात झाली होती है ना, त्या सुरुवातीच्या काळामध्ये सगळ्यात एक सिव्हिलाइज्ड जो रिजन होता, प्रदेश होता, तो म्हणजे कोणता होता? ग्रीक. सिव्हिलाइज्ड जे होतं म्हणजे सगळ्यात अगोदर संस्कृती डेव्हलप जी झाली, जसं इजिप्त तुम्ही ऐकलेलं असेल है ना, इजिप्त आहे, ग्रीक आहे, इथेच जेव्हा संस्कृती डेव्हलप झाली. तर let us say that the Greek language and culture dominated the whole of Europe. म्हणजे ते जे युरोप जे आहे त्या युरोपमध्ये ग्रीकचा प्रभाव जे आहे, इन्फ्लुएन्स ऑफ ग्रीक वॉज ग्रेट. म्हणजे युरोप खंडामध्ये ग्रीकचा प्रभाव काय होता? खूप जास्त होता. कारण की इट वॉज अ सिव्हिलाइज्ड रिजन. तर त्याचा प्रभाव बाकी इतर जे काही टेरिटरी होते, प्रदेश होते, त्याच्यावर खूप मोठा प्रभाव होता. Its presence can be seen in the words like. आणि त्यामुळे इंग्रजीमध्ये त्याचं काय दिसतं आपल्याला? प्रेझेन्स दिसते. मीन्स वर्ड्स फ्रॉम ए ग्रीक लँग्वेज, वर्ड्स आर अडॉप्टेड फ्रॉम ए ग्रीक लँग्वेज. म्हणजे ग्रीक भाषेतून वर्ड काय करण्यात आले? अडॉप्ट करण्यात आले. वर्ड्स लाईक ग्राफ, फोन, ॲटम, कॅरेक्टर, सायंटिफिक. दीज आर ऍक्च्युअली ग्रीक वर्ड्स. म्हणजे हे जे वर्ड्स दिलेले आहेत, ग्राफ, phone, atom, character, cycle, no, these are Greek originated words. म्हणजे जसं मी तुम्हाला म्हटलं ना, बंगलो हा शब्द जर बघितला तर बंगलो हा शब्द कुठचा आहे? एक्झॅक्टली इंडियाचा आहे. पण तो कुठे दिसतो आपल्याला? इंग्लिश लँग्वेज मध्ये. तसंच ही जी वर्ड्स आहे म्हणजे ग्राफ हा जो शब्द आहे, ओके, म्हणजे ग्राफ हा शब्द आहे किंवा फोन हा शब्द. आता फोन हा किती प्रचलित शब्द आहे?
आपण फोन शब्दात फोन बिना आता काही होतच नाही आपलं, बरोबर. फोन हा शब्द आपण आज वापरतो. हा फोन शब्द ओरिजिनेटेड कुठून झालेला आहे? तो ग्रीक मधून झालेला आहे. तो ॲज इट इज कुठे घेण्यात आलेला आहे? इंग्लिश लँग्वेज मध्ये तो घेण्यात आलेला आहे. हा, देन रोमन डॉमिनेटेड, आणि त्याच्यानंतर ग्रीक नंतर दुसरं डॉमिनेशन. डॉमिनेट म्हणजे काय होतं? वर्चस्व. म्हणजे ग्रीक नंतर ज्या ज्या लोकांचं डॉमिनेशन होतं वर्ल्डवर, नाही का, जसं ग्रीक होतं, रोमन होतं, लॅटिन होतं, फ्रेंच होतं, आहे ना. तर ज्या ज्या लोकांचं डॉमिनेशन होतं त्या त्या लोकांचा प्रभाव जो आहे तो प्रभाव लँग्वेजवर दिसत होता. देन रोमन डॉमिनेटेड, their influence was too great and wide. Similarly, Greek and Latin languages influenced the Germanic tribes before Angles, Saxons and Jutes invaded British Island for making them headquarters for piracy. See that? म्हणजे जे their influence was too great and wide, म्हणजे रोमन डॉमिनेशन जे होतं, म्हणजे रोमन एम्पायर जे होतं, त्या रोमन एम्पायरचं सुद्धा काय होतं, एक प्रकारे वर्चस्व होतं. and that was seen Greek and Latin language influence the Germanic tribes. म्हणजे जसं ग्रीक आहे, रोमनची लँग्वेज कोणती होती? लॅटिन. रोमनची लँग्वेज कोणती होती? लॅटिन. तर त्या लॅटिन लँग्वेजचा इन्फ्लुअन्स होता जर्मनिक ट्राइब्स, म्हणजे जे ब्रिटिश लोक जे होते नाही का, आता जे ब्रिटिश आहेत, म्हणजे ब्रिटिश मध्ये असलेली जी लोक होते, अगोदरपासून ब्रिटिशच नव्हते. आता जसं अमेरिकेत असलेली जी लोक आहेत, अगोदरपासून अमेरिकन आहेत का? अमेरिकेत असलेली लोक कुठचे आहेत? म्हणजे युरोपातली जी लोक होती त्यांनी काय केलं? तिकडे वसाहती निर्माण केली अमेरिकेमध्ये. तिचे काही ट्राईब्स होते असेल, जुन्या ज्या काही छोट्या मोठ्या ट्राईब्स होत्या असतील, म्हणजे अमेरिकेतल्या जे नेटिव्ह लोक म्हणतो नाही का, जसं नेटिव्ह जे ते होते. जसं इंडियामध्ये सुद्धा तुम्हाला माहित आहे, इंडियातले जे लोक आहेत, म्हणजे जे म्हणजे मूळ इंडियन जे आहे, बरोबर आहे, आणि जे मायग्रेटेड आहे, मायग्रेटेड वेगळे आहे. मूळ म्हणजे जे नॉर्थ इंडिया जे जनरली हा मायग्रेटेड आहे, आणि साऊथ इंडिया हा काय आहे? नेटिव्ह इंडियन आहे जनरली, बरोबर आहे. हे आपण त्यांच्या स्किनवरून पण ओळखतो. अमेरिकेत सुद्धा म्हणजे जे व्हाईट पीपल जे आहेत हे काय आहे? मायग्रेटेड आहे. आणि जे ब्लॅक नेटिव्ह म्हणजे जे डार्क पीपल आहेत ते नेटिव्ह आहे. ओके, तर त्याने तिथे वसाहती केल्या. तसंच हा जो ब्रिटिश प्रदेश सुद्धा आहे, तर ऍक्च्युअली तिथं काही नेटिव्ह जी लोक होती, बरोबर आहे, त्याच्या व्यतिरिक्त ज्याने तिथे वसाहत केला, म्हणजे मूळतः वसाहत कोणी केल्या? जर्मन ट्राईब्सची होते नाही का, जर्मनिक ट्राईब्स होते, म्हणजे जर्मन जी लोक होते त्यांनी काय केलं? तिथं सेटलमेंट केलं. बिफोर एंजल्स, सॅक्सॉन्स अँड ज्यूट्स इन्व्हेडेड ब्रिटिश आयलँड्स, म्हणजे ब्रिटिश आयलँड जे आहे याच्यावर आक्रमण कोणी केलं? ही जी लोक होते, एंजल्स, सॅक्सॉन्स अँड ज्यूट्स. हे एंजल्स जे आहे, हे एंजल्स जे आहे नंतर इंग्लिश झाले. एंजल्स, अँग्लो इंग्लिश आर द सेम. म्हणजे हे जे एंजल्स जी लोक होती हे ट्राइब्स आहेत. हे काय आहे? ट्राइब्स आहे. एंजल्स, सॅक्सॉन्स, ज्यूट्स अँड ट्राइब्स आहेत. आणि या ट्राइब्स तिथे काय झाल्या? त्यांनी इन्व्हेट केलं, तिथं आक्रमण केलं त्या प्रदेशावर, आणि मग तिथेच काय झालं? ते स्थायिक झाले. त्यांनी मग लँग्वेज काय केली? डेव्हलप केली. या एंजल सॅक्सॉन्स लोकांनी डेव्हलप केलेली लँग्वेज म्हणजे कोणती? इंग्लिश. इंग्लिश ही मूळ भाषा कोणाची होती? या लोकांची. हे ट्राइब्स होते. हे ट्राइब्स कुठून आल्या? जर्मनिक ट्राइब्स. त्या जर्मनिक ट्राइब्सनी काय केलं? त्यांनी आपल्या वसाहती बनवल्या ब्रिटिश आयलँडवर, आणि तिथे आल्यानंतर त्यांनी त्यांची जी लँग्वेज डेव्हलप केली ती इंग्लिश होती. म्हणून हे लोक जर्मनीतून आले, त्यांच्यामुळे त्याच्यावर जे ग्रीक आणि लॅटिन जी संस्कृती होती त्याचा प्रभाव होता. ते तिथून वर्ड त्यांनी काय केलं? डिराइव्ह केलं. ओके, फॉर मेकिंग देम हेडक्वार्टर्स फॉर पायरसी. म्हणजे हे जनरली तिथे काय करायचे? त्यांचे जे काही व्यवसाय होते, बरोबर आहे, म्हणजे ज्या काही
जे वस्तू होत्या, माल होता, त्यांचा देवाणघेवाण होतं, जे काही पायरसी होती है ना, चोरी चकारी होती, त्या गोष्टी त्या करण्यासाठी त्यांनी ब्रिटिश आयलंडला हेडक्वार्टर बनवलं. लॅटिन हॅज वास्टली इन्फ्लुएन्स इंग्लिश लँग्वेज टू वर्ड्स लाईक words like meal, minister, pauper, equivalent, collect on their origin to Latin. Means these words meal, minister, pauper, equivalent, collect. These are the words of Latin origin. म्हणजे हे शब्द जे आहेत, हे शब्द आज इंग्रजीमध्ये दिसत आहेत, हे शब्द कुठचे होते? लॅटिनचे शब्द होते. लॅटिनचे शब्द नंतर पुढे ऍड झाले. म्हणजे इंग्लिश मध्ये आजच्या डेटला इंग्रजी जी भाषा आहे ही जगातली सगळ्यात जास्त शब्द असलेली भाषा आहे. त्याचं कारण नेमकं काय की वेगवेगळ्या प्रदेशातून ती काय झाली आहे, डिराइव्ह झाली आहे. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रदेशातून ती जे शब्द आहेत ते शब्द इंग्रजीमध्ये ऍड झालेले आहेत. Their origin to Latin, then for about 400 years, for about 400 years, from 140 to 14,000, 1040 to 1400. The Norman French ruled over it. ह्या फ्रेंच क्रांतीचा इयर आहे, फ्रेंच रिव्होल्युशनचा 1400 शतक जे आहे नाही का, तेव्हा म्हणजे जी फ्रेंच क्रांती झाली म्हणजे फ्रेंच लोकांनी काय केलं होतं, आपलं वर्चस्व स्थापन केलं. म्हणजे युरोपावर कधी ग्रीक लोकांचं एम्पायर होतं, कधी रोमनचं होतं, कधी काय होतं फ्रेंचचं होतं. The Norman French ruled over it. They also greatly influenced the language of the English. आणि मग जी फ्रेंच लोक होती त्यांचा सुद्धा इन्फ्लुएन्स कोणावर होता? ब्रिटिशांवर होता. सो लँग्वेज ऑफ इंग्लिश miracles, privilege, cattle, guardian, warden, warrant, lamb, beast, table, chair are all French. ही जी शब्द जे दिसतात नाही का तुम्हाला, मिरॅकल शब्द, आता मिरॅकल शब्द आपण बघतो इंग्रजीमध्ये. प्रिव्हिलेज, कॅटल, गार्डियन, वार्डन, वॉरंट, लॅम्प, बीस्ट, टेबल, चेअर आर ऑल फ्रेंच. म्हणजे आपण टेबल जर म्हणत असेल तर हा टेबल इंग्लिश वर्ड नसून हा ॲज इट इज घेण्यात आलेला वर्ड कुठून? फ्रेंच मध्ये. बिफोर द फ्रेंच, however, the Scandinavians had settled in British around 850 AD. म्हणजे स्कॅनेडियन्स जे आहे, जे आपण स्कॅनेडियन, स्कॉटलँडचा जो प्रदेश आहे ना, स्कॉटलँड माहिती आहे तुम्हाला, म्हणजे यांचं सुद्धा वर्चस्व होतं ब्रिटिशांवर. स्कॅनेडियन्स हॅड सेटल्ड इन ब्रिटन अराउंड 850 AD. म्हणजे 850च्या काळामध्ये ते स्कॅनेडियन्सनी तिथं सेटलमेंट केलं होतं. देअर इन्फ्लुएन्स वॉज कन्सिडर्ड दे. आता ही जी शब्द आपण इंग्रजीत पाहतो, they, them, their, skill, wing, bath, sky, week are Scandinavian words. हे जे शब्द आहेत हे शब्द कुठचे आहेत? स्कॅनेडियन्स आहेत. कोणते? दे, देम, देअर, स्किल, विंग, बाथ, स्काय, विंग. जीवन हा जो स्काय शब्द आपण वापरतो तो ब्रिटिश म्हणजे इंग्लिश मध्ये कुठून आला? स्कॅनेडियन मधून आलेला आहे. 16th and 17th centuries the Spanish were very powerful. पण त्याच्यानंतर स्कॅनेडियन नंतर जे दुसरे एक म्हणजे राज्यकर्ते होते स्पॅनिश लोक. Their influence upon English can be seen in the presence of word like spade. जी जी word आहे spade, potato, mosquito. These are taken from Spanish. Spain, no, Spanish. Thereafter, English themselves ventured to extend their influence upon large part of Asia. आणि त्याच्यानंतर
या सगळ्यांचा इन्फ्लुएन्स होता, पण त्यानंतर जे ब्रिटिशर्स होते त्यांनी सुद्धा काय केलं, म्हणजे वेगवेगळ्या प्रदेशात ते गेले ब्रिटिशर्स जे होते. आता देअर आफ्टर English themselves ventured to extend their influence upon large part of Asia, Africa and whole of North America. English language received much from the language of countries in this region. आणि आता त्यानंतर इंग्रज लोक वेगवेगळ्या प्रदेशात गेले, ते आशियामध्ये आले, त्यानंतर आफ्रिकेत गेले आणि अमेरिकेत सुद्धा गेले. आणि त्यानंतर इंग्लिश लँग्वेज रिसिव्ड मच फ्रॉम द लँग्वेज ऑफ कंट्रीज इन दिस, आणि मग तिथून त्या प्रदेशातून त्यांनी काय केलं, म्हणजे इंग्लिश लँग्वेज मध्ये वर्ड ऍड केले. फॉर एक्झाम्पल ऑल्जेब्रा, सिफर, कॉटन, हे जे उदाहरण दिलेले आहे. कॉटन, मॅगझिन्स, झिरो आर अरेबिक वर्ड्स, म्हणजे हे जे शब्द आहेत हे कुठे ना अरेबिक वर्ड्स आहेत. आता अरेबिक वर्ड म्हणजे कोणता प्रदेश झाला, आशिया. अरेबिक म्हणजे कोणता प्रदेश झाला, आशियामध्ये ना. म्हणजे जेव्हा ते इकडे इंडियाकडे आले, इंडिया, पाकिस्तान, इराक, इराण इकडे आले, तेव्हा त्यांनी हे शब्द घेतले. इव्हन हा झिरो किंवा मॅगझिन शब्द जो आहे हा कोणता वर्ड आहे, अरेबिक आहे. वर्ड्स लाईक स्वास्तिक, योगा, कर्मा, बंगलो, बँगल, चीप, कलिको, गुल्ली शो इंडियन इन्फ्लुएन्स अपॉन इंग्लिश. आणि ही जी वर्ड्स आपण बघतोय का, हे कुठचे आहे, इंडियात. म्हणजे ब्रिटिशर जेव्हा इंडियात आले तेव्हा इंडियातून त्यांनी काय केलं, जे शब्द डिराईव्ह केले आणि आपल्या लँग्वेज मध्ये टाकले. ठीक आहे. तर हे शब्द जे आहेत हे शब्द आज आपल्याला दिसते, तर ते इंडियन इन्फ्लुएन्स आहे. हे शब्द आज ब्रिटिश डिक्शनरीमध्ये, इंग्लिश डिक्शनरीमध्ये ऍड झालेले आपल्याला दिसतात. ठीक आहे. बाकीचा पार्ट आपण पुढच्या क्लासला बघू.